मैं गुजरात ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ कि मैं इकल्ली अपने कमरे विच सौण दी तैयारी कर रही सी कि मैनू बाहर किसी दे कदमां दी आवाज़ आई। आवाज़ इन्नी तेज़ सी कि मेरे दिल विच एक डर बैठ गया कि उस तो बाद मैनू बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मेरा दिल डर दे मारे जोर जोर नाल धड़क रहा सी। सवेर तक मैनू नींद ना आई। बाद विच ना जाने कदों मेरी अख लग गई। मैनू सुत्ती नू एक घंटा होया कि मेरी सस ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। बहू हजे तक सौ रही है। उन्हां दी आवाज़ सुन के मैं चौंक गई। मैनू हजे एक घंटा ही होया सी सुत्ती नू। मैं अखां मलदी हुई बाहर आई। मेरियां लाल अखां देख मेरी सस हैरान हो गई। की होया धीए, सब ठीक तां है? मैं सारी गल दस दित्ती कि राती किसे दे कदमां दी आवाज़ सुन के मैं डर गई सी। धीए, ये घर इन्ना वड्डा है कि कोई भी डर जावे। तू इदां करी, कल तो अपनी ननान दे कमरे विच उस नाल सौ जाना। अखीर वो तेरी भैन वर्गी है। मैनू सस दी यह गल अजीब लगी क्योंकि वो अपनी बेटी नू बेटी दे बदले मेरी ननान कह रही सी। ठीक है मम्मी जी, मैं कल तो रेनू दीदी दे कमरे विच सौ जावांगी। फिर मैं नाश्ता बनाउण लग पई। हजे तक रेनू सुत्ती ही सी। फिर असीं उस नू उठाया ते असीं सब ने इकट्ठे नाश्ता किया। फिर मेरी ननान कॉलेज चली गई। मैं दिन भर यही सोचती रही कि रात भर वो आवाज़ां किस चीज़ दियां आ रही सी। मैं यह गल दा जिक्र किसे नाल भी नहीं किया। शाम हो गई तो मैं यह गल भुला गई। पर सौण तो पहला याद आया कि मम्मी जी ने मैनू रेनू दे कमरे विच सौण लई कहा सी। मैं उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोलिया ते बोली, भाभी सब ठीक है ना? मैं कहा, अम्मी जी ने कहा सी कि मैं तेरे कमरे विच सौ जावां। रेनू बोली, भाभी मैं तुहानू अपने कमरे विच नहीं सवा सकदी। मैं रात भर पढ़ाई करदी हां ते लाइट सारी रात जगदी रखदी हां। तुहानू नींद नहीं आवेगी। रेनू दी यह गल सुन के मैं उसका हाथ फड़ के कहा, कोई गल नहीं, मैनू नींद आ जावेगी। मैं हर तरह के माहौल विच सौ जानी हां। मैनू अपने कमरे विच डर लगदा है। मैं तैनू जरा भी परेशान नहीं करांगी। मेरी गल ते फिर एक बार रेनू ने मूँह बना लिया ते कहा, ठीक है भाभी, कल तो तुसी मेरे कमरे विच सौ जाओ। मैं कहा, नहीं रेनू, मैं अज तो ही तेरे कमरे विच सोवांगी। कल राती मैं अजीब जिहियां आवाज़ां बाहर वाले आंगन विच सुनियां सी। इस करके मैं डर दे कारण अपने कमरे विच नहीं सौ रही। मैं वादा करदी हां कि मैं तैनू किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देवांगी। ये कह के मैं अपने कमरे विच चली गई ताकि अपना बिस्तरा ते कंबल लै आवां। वापस आई तां रेनू अपने कमरा बंद कर चुकी सी ते मैनू बहुत बुरा लगा। मैं वापस अपने कमरे विच आके सौ गई। पर रात भर उही हुंदा रहा, अजीब जिहियां आवाज़ां। मेरा दिल दहला के रख दिता। अगली सवेर मैं अपनी सस नूं दस्सिया कि रेनू ने मैनू अपने कमरे विच सौण नहीं दिता। तां उहने रेनू नूं झिड़किया ते कहा, कल तो अपनी भाभी नूं अपने कमरे विच सवाउणा। मैनू हुण कोई शिकायत ना मिले। हुण रेनू कोल कोई बहाना नहीं सी। रात होई, मैं उसके कमरे विच अपनी जगह बना लई ते कंबल लै के सौ गई। रात का पता ही नहीं केड़ा पहर सी। रेनू नूं प्यास लग गई। उहने मैनू जगाया ते कहा कि भाभी जाके पानी लिया दे, मैनू बहुत प्यास लगी है। मैनू घुटन जही महसूस हो रही है। रेनू दियां गल्लां सुन के मैं घबरा गई। की होया रेनू तैनू? तू राती की खादा सी? वो बोली, तुसी जाके मेरे लिए पानी लै आओ। मैं शर्मिंदा होके उठी ते पानी लैण लई दरवाजे तो बाहर निकली। मैं देखिया कि रेनू मेरे वाल गुस्से भरियां नज़रां नाल घूर रही सी। खैर मैं पानी लैण चली गई। जदों वापस आई तां दरवाज़ा अंदरों बंद सी। मैं हैरान रह गई। दरवाज़ा उसने अंदरों लॉक कर लिया सी। मैं दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा ना खोलिया। मेरी तां डर दे मारे जान निकल गई। रात का हनेरा, उत्तों घर भी खुला खुला। एक कमरे तो दूजे कमरे तक जाण वेले डर लगदा सी।
ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੇਨੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਂ ਭੱਜਦੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੇਨੂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਰੇਨੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਬੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਹੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਰੇਨੂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਰੇਨੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਰੇਨੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਨੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਗਾਇਆ। ਬੋਲੀ, ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲੀ। ਸੌਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹੀ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਸੀਨੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਹੇ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਰੇਨੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰੇਨੂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਨੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੇਟੀ ਰਹੀ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੇਨੂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਰੇਨੂ ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰ ਨਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਰੇਨੂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੇਟੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੇਨੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਗਾਇਆ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਉਸੇ ਪਹਿਰ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ, ਅਲਮਾਰੀ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸੌਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖੁੱਲਦੀ ਸੀ। ਰੇਨੂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੇਨੂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਲਟੇ ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰੇਨੂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਰੇਨੂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖਿੜਕੀ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੇਨੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰੇਨੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਹਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਚੌਕੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਰੇਨੂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਖਿੜਕੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਾ, ਰੇਨੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੀ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇਂਗੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਲਗਾ ਲੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰੇਨੂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਭਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਖੋਲ ਵੀ ਦਿਓ। ਰੇਨੂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸੇਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੀ। ਭਾਬੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਬੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਨੂ ਅਲਮਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧੀ। ਜੋ ਪੋਟਲੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ। ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਬੈਠੋ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਬਸ ਇਹੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 100-200 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੇ ਕਮੀਨੇਪਨ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਪਵਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵੱਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਖੀਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਟਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਪਵਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਨ ਅਤੇ ਰੇਨੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।